हेलो फ्रेंड्स। तो ଆପଣ ଯେମିତି ଥମ୍ବନେଲରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଆମର ଟଙ୍କା କେମିତି ଲସ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମର କେମିତି ଲସ୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ସେଇ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କିଛି ବେସିକ୍ ନଲେଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଟୋଟାଲ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କମ୍ପାନିଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ। ଆପଣ ଯଦି ଏଠି ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହେଲେ ପୁରା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 2379 कंपनी लिस्टेड इन एनएससी और 5500 कंपनी लिस्टेड इन बीएससी। तो आम बीएससी रे पाखापाखि 5500 कंपनी लिस्टेड अच्छे आ एनएससी रे 2379 कंपनी लिस्टेड अच्छी। एनएससी कौन? एनएससी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो एनएससी रे सब रेपुटेड कंपनी मैंने लिस्टेड अच्छी आ बीएससी रे सब माने ए टू जेड सब कंपनी बीएससी रे लिस्टेड रोचे। तो आप गोटे जिन भी शुणिथे सेंसेक्स बढ़ुची खसुची आ निफ्टी भी बढ़ुची खसुची, एटा भी पेपर रे पढ़िथिबे कि न्यूज रे शुणिथिबे। तो एटा कोन? तो ये सेंसेक्स कोन? सेंसेक्स होची सेंसेक्स माने इंडिया रो टॉप 30 टा कंपनी रो कॉम्बिनेशन टाको सेंसेक्स कहउचंदी हला। तो एठी भी पूरा लिखा है, गूगल आप सर्च कर भी देखिपारे। हेले सेंसेक्स केबे स्टार्ट हेतिला? सेंसेक्स पाखापाखि 79 रे स्टार्ट हेतिला। तो सेंसेक्स जब स्टार्ट हेतिला सेबे तार प्राइस केते थिला आपण गूगल सर्च वाले भी देखि परिबे। सेंसेक्स स्टार्ट होला टाइम देखो 79 रे 100 रुपीस थिला। तो सेंसेक्स आज केते अछि? 77,629 टका अछि। तो एई जो हमरो 79 रो आ आज जाए केते परसेंट हिसाब रे ग्रोथ होइछि सेटा जदि हम कैलकुलेशन काढबा तो हमें ता पे गोटे कैलकुलेटर यूज करिया पड़िबा। आ सेटा कहउछथि सीएजीआर कैलकुलेटर। हम जदि सीएजीआर कैलकुलेटर पकेइले आपण माने पूरा देखि पारे जे माने सेंसेक्स को रेट रे एनुअली ग्रोथ होइछि। तो सिंपल चलो तो देखा सेंसेक्स आम स्टार्टिंग बेलू के 100 रुपीज थी 79 रे, तो आज अच्छी 77,600। तो मुझे जस्ट से पकाऊँ देखो इनिशियल भैल्यू थी 100 टका, फाइनाल भैल्यू 77,600 आउ 79 रु आज जाए के 45 वर्ष ना सॉरी 45 वर्ष हो। तो 45 वर्ष हेले हमको सीएजीआर रिपोर्ट के आसला 15.94% आसला। तो पाखापाखि 16% हिसाब से सेंसेक्स ग्रोथ हो चली। तो जमी सेंसेक्स अच्छी सेमती निफ्टी 50 गोटे अच्छी। निफ्टी 50 कौन? निफ्टी 50 हूँ इंडिया रो टॉप 50 टा कंपनी है। टॉप 50 टा कंपनी को लेकिन निफ्टी 50 क्रिएट होती। तो सदी जदि आप निफ्टी 50 रो भी जदि देखिए ना, निफ्टी 50 टा भी जब स्टार्ट है स्टार्टिंग आज जाए केते परसेंट हिसाब ग्रोथ है सेटा भी आप सीजीआर कैलकुलेटर रे काढ़ी देखि पारे। एटा देखो एटा गोटे निफ्टी 50 रो मु गोटे ETF फंड टा काढी तो एटा भी आप देखि पारे। देखंतु पाखापाखि 2002 रे ए निफ्टी 50 रो ETF फंड टा केते 10 टका थिला। क्लियर? तो 2002 रे थिला 10 टका, आज केते अछि? आज अछि 263 टका। हेला हम एबे कैलकुलेशन करिया जे 2002 रो आज जाए केते परसेंट हिसाब रो एनुअली ग्रोथ हे आछि। तो से सेम जिनस सीजीआर कैलकुलेटर पकेबा। सीजीआर कैलकुलेटर मु पकेले इनिशियल 2002 रे थिला 10 टका आ 2000 एबे गेला 25 हिला 25 तो पकोनी 24 24 हेले केते 263 हेले 2002 रु 2024 जाए केते वर्ष होला? पाखापाखि 22 वर्ष होला। 22 हाँ 22 वर्ष हेले देखो सीएजीआर रिपोर्ट पूरा पळा आसला 16% हिसाब रे आसला। हेले हमर निफ्टी मध्य 16% पाखापाखि रे ग्रोथ हो जाउची। सेमती आपण निफ्टी सेंसेक्स दुईटा देखिले आपण निजे भी अन्य अन्य जति सब इंडेक्स अच्छी सब से इंडेक्स मानक भी आपण माने सीजीआर कैलकुलेटर पकेकी देखि पारे जे सब इंडेक्स को लेवल ग्रोथ हो जाउची। सेम जिंस एठी देखनु निफ्टी 50 हम काढले तो निफ्टी नेक्स्ट 50 निफ्टी 100 एमती गुडा इंडेक्स अच्छी। निफ्टी बैंक निफ्टी भी आपण माने सुनते निफ्टी ऑटो फाइनेंशियल सेक्टर सॉरी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस निफ्टी एफएमसीजी ये सब गुड़ाक आपण माने भी चेक करि परिबे स्टार्टिंग रो एंडिंग पॉइंट माने को हिसाब रे ग्रोथ हो जायछि। तो आम माने ए जाए गोटे जिन क्लियर है जे निफ्टी हो कि सेंसेक्स हो पाखापाखि 15% 16% हिसाब से ग्रोथ हो जाए। तो जब 16% ग्रोथ होती आम सिंपल आम गोटे रिटर्न देखिया जे 15% 15% आमको केते टका रिटर्न मिलुची।
ଆମର ସିମ୍ପଲ ଆପଣ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ FD ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ ପଲିସି ହଉ ସେଗୁଡାରେ ଆମକୁ କେତେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି। ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍। ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା କେତେ ମିଳୁଛି? ହାଏଷ୍ଟ ମିଳୁଛି 8.2% ପର ଆନମ୍। ବର୍ଷକୁ 8.2 ହିସାବରେ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କାଲକୁଲେସନ କରି ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମନ୍ଥଲି 1000 ଲେଖାଏଁ ପକେଇଲି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା କେତେ 8.2 ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପକେଇଲି। ଆଉ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା 20 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କରାହବ। ତ 20 ବର୍ଷ ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ କେତେ ହଉଛି? ପାଖାପାଖି 2,40,000 ହଉଛି। ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ମିଳୁଛି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ 8.2 ହିସାବରେ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ସେଇ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିଫ୍ଟିରେ କରିଥାନ୍ତେ ନହେଲେ ସେନ୍ସେକ୍ସରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ରିଟର୍ନ ମିଳିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଁ 15% ସେଠି 16% ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ମୁଁ 16% ପକେଇନି 15% ପକେଇଛି। 15% ଯଦି ପକେଇଛି ସେମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେ ମାନେ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଉ ଖାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ଟା ଅଧିକା ରହିଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲ ସେଇ 2,40,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି 15 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଏସ୍ଆଇପି ଯଦି କରିବେ କୋଉଠି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟିରେ କରିବେ ଏଠୁ 15 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା 6 ଲକ୍ଷ ମିଳିବ। ପାଖାପାଖି 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିଫରେନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡ ଆପଣ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଆମର ଫଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ସିମ୍ପଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲି ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟିରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଫ୍ଟି ଫିଫ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ଟପ୍ 50ଟା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ଯେମିତି ରିଲାଏନ୍ସ, HDFC, ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI, L&T, ଆଦାନୀ, ଫାର୍ମା, TCS, ଇନଫୋସିସ୍, HCL ଏଇସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଏଇସବୁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ାରେ ଆପଣ ଯୋଉ 1000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବେ କି 2,000 ଦେବେ ସେଇ ଟଙ୍କାଟା ଏ ସବୁଯାକ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ବାଣ୍ଟି ହେଇକିରି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଇସାଟା ପୁରା ସେକ୍ୟୁରଲି ରହୁଛି। ଆଉ ଆମର ଗ୍ରୋଥଟା ବି ସେଇ 15% 16% ପାଖାପାଖି ରହୁଛି। ତ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ଏସ୍ଆଇପି କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଛି। ସେଠି ଆପଣ ହାଇ ମେସେଜ ପଠାନ୍ତୁ। ତାର ଫର୍ଦର ଯୋଉ ଯାହା ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସେଟା ମୁଁ କୋପରେଟ୍ କରିବି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆମର କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1963 ମସିହାରେ ଫାଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେଟା ହଉଛି ଇଟିଆଇ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ। ଇଟିଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଟିଆଇ ଆପଣ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶୁଣିଥିବେ। ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନାଁ ଥିଲା ୟୁଟିଆଇ। ୟୁଟିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଛି। ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ତ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟଟା ମାନେ ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଆମର ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ସେଠି 8.2 ମିଳୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏପଟେ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନଟା ଭଲ ପାଇବେ। ସିମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୁଡ଼ାଏ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 5,300ଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5,300 ପ୍ଲସ୍ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଆଦିତ୍ୟ ବିର୍ଲା ଅଛି, ଏକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାଜାଜ ଫିନସର୍ଭ ମାନେ ପାଖାପାଖି ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଅଛି। ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ, SBI। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଗୁଡା ରିଟର୍ନଟା ଆମେ ସେଠି 16% କାଟିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା କେତେ 40% ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର ରିଟର୍ନ 40% ଅଛି। 35 ଏଇଟା SBI PSU ଫଣ୍ଡ 34% ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଯାକ ମାନେ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ସବୁ ଯାକର CAGR ରିପୋର୍ଟ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଗୋଟେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଯେ ଆମର ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାର କେତେ କ'ଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଥଲି ପେମେଣ୍ଟ ହବ 1000 ଫର୍ 20 ଇୟର୍ସ। ତ ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ମିଳୁଛି 6 ଲକ୍ଷ। ଏସ୍ଆଇପି ଯଦି କରିବେ 15% ହିସାବରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି। ଡିଫରେନ୍ସ ପାଖାପାଖି ରହିଲା 9,07,951। ଆଉ ସେଠି ଆମର ଆପଣ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନଟା ପାଇବେ ନା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗିବ। LTCG ଟ୍ୟାକ୍ସ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କେତେ ରହୁଛି 12.5 ରହୁଛି। ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବି 1,12,500 କଟିବ। ତ 9 ଲକ୍ଷରୁ 12,12,000 କଟିଲେ ପାଖାପାଖି 7,95,000 ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ରିଟର୍ନ ମିଳୁଛି। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳୁଛି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନାଠୁ ହେଲା। ତ ପ୍ରମେୟର ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ଏଇଟା ବାହାରିଥିଲା। କମୁଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା, ବଢୁଛି ବଜାର ନିବେଶ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ବଢିଲାଠୁ
ତ ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏସ୍ଆଇପିରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପତ୍ତି 57 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା, ଏସ୍ଆଇପି ଆକାଉଣ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା 8 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତ ଏସ୍ଆଇପିରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ସେଫ୍ ରହୁଛି। ଏବେ ଏଲ୍ଆଇସିର ବି ଆପଣମାନେ କିଏ ଶୁଣିଥିବ କିଏ ଶୁଣି ନଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଲ୍ଆଇସିର ବି ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଆସିଲାଣି। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ଆଇସିର ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖଉଛି, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଦୁଇଟି ଫଣ୍ଡର ପସନ୍ଦ ନିଫ୍ଟି 50 ମାନେ ନିଫ୍ଟି 100। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଫ୍ଟି 50 ବିଷୟରେ ଏବେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ଦେଇଥିଲି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ନିଫ୍ଟି 50ର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଫ୍ଟି 100। ନିଫ୍ଟି 50 ହେଲା ଟପ୍ 50ଟା କମ୍ପାନୀ, ଆଉ ନିଫ୍ଟି ଯୋଉ 100 ହଉଛି ସେଟା ହେଲା 100 କମ୍ପାନୀ। ତ ନିଫ୍ଟି 13% ଏ ବର୍ଷ ରିଟର୍ନ ଦେଇଛି। ତ ମୁଁ ଆମେ ସିଏଜିରେ କାଟିଥିଲେ କେତେ 16% ପାଖାପାଖି ରହିଲା। ତ ସବୁ ବର୍ଷ ସମାନ ରୁହେନି, ବଟ୍ ଏଭରେଜରେ 15-16 ପାଖାପାଖି ରୁହେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆପଣ ସେଫଲି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଏସ୍ଆଇପି ନହେଲେ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ହାଇ ୱେଲ୍ ଲେଖି ପଠାନ୍ତୁ, ଆଉ ଫର୍ଦର ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।